I don't know whether you people remember or not. We are supposed to see one particular problem. మీ అందరికి హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. Have you completed it? ప్రాబ్లం అసలు కనీసం ప్రాబ్లం ఏమైనా గుర్తుందా? Yes, sir. What is the problem, Siri? A pays some money to B by mistake. It is really due to Okay. C. Can C recover It the is really due to C? okay. Can C recover the total money from B? Okay. So what is the answer? She cannot recover, sir. He cannot recover. Okay. Why? Reasons? Privity of contract. What the privity of contract says? Privity of contract ఏం చెప్తుంది? Sir, actually, no, I was not there when the private contract was there, but in అంటే నేను యాక్చువల్గా ఎలా చెప్తున్నానంటే సార్ యాక్చువల్గా there is no deal in between A and C, sir. Okay. So there was no agreement, nothing was there. So actually, he was due to B. By mistake, he had done a mistake, sir. Okay. So see, if he is willing to pay, he can pay back. But otherwise, there is no force, sir. If he goes legally, if you want to proceed, he can. అంటే అక్కడ రూల్ అయితే లేదు, sir. Okay. Yes, sir. So Sir, according to section 72 of 5. Section. According to section 72, sir. 72. Okay. What? Okay. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it, sir. Okay. It is happen in that case, sir. Okay. So who has to return the money to whom? B has to return the B money must to A. refund the money to A, sir. Okay. But B cannot recover the money from B. But the question here is, can she recover the amount from B? No, sir. So why? మనకు కావాల్సింది can she recover the amount from B or not? If not, why? B is మీకు ఏ not రూల్ party. చెప్పండి. B is not party of the contract. Okay. So what? If he is not a party to the contract? So C cannot sue B. And C cannot recover the money. I'm trying to know one particular word from you. అది ఆ వర్డ్ కరెక్ట్ గా పడితే మీకు మార్క్స్ పడతాయి. There was no agreement between C and B, sir. Okay. Okay. బానే ఉంది. Okay. Contracts Stranger to the contract. Very nice, Manasa. Very good. So a stranger to the contract cannot sue, but a stranger to the consideration can sue. So privity of contract lo unna rule adi. A stranger to a contract cannot sue. That is what privity of contract and Shivagaru. It is an English law. Okay. సో ప్రైవేటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రైవేటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ మీ నోట్స్ లో ఉందో లేదో తెలియదు కానీ Yeah, got it, sir. యా సో a contract is a contract between the parties only and no third person can sue upon it even if it is avowedly made for his benefit. This means a stranger to a contract cannot sue. That is the basic principle. అది రాయాలి. మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కానీ మీకు అందరికీ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కానీ సో ఇక్కడ హూ ఇస్ ద స్ట్రేంజర్ టు ద కాంట్రాక్ట్? B. నాట్ C, sir. సో బి అండ్ సి బోత్ ఆర్ స్ట్రేంజర్స్ టు ఈచ్ అదర్.
Strangers, yes sir, real strangers both sir, yes sir. They don't know each other, sir. బోత్ ఆర్ స్ట్రేంజర్ టు ద కాంట్రాక్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరికి కాంట్రాక్ట్ లేదు. బి స్ట్రేంజర్ టు సి అయినప్పుడు సి ఆల్సో విల్ బి స్ట్రేంజర్ టు బి. బట్ అకార్డింగ్ టు సండి లిన్స్ కేస్ లో వీ కెన్ సే దట్ ఏ ఓకే జస్ట్ మినిట్ ఇన్ కాల్ మెసేజ్. Okay, but according to Kandi versus Lindsay case law, we can say that A can recover money from B. Yeah, A can recover money from B. No doubt at all. A can recover money from B. But the question here is, can C recover the amount from B? The question is only, మన problem లో ఎంత ఇచ్చాడో అదే అడగాలి, అదే. So no, C cannot recover money from B. The rule is privity of contract. The rule is the privity of contract. According to the rule of privity of contract, a stranger cannot sue. A stranger cannot sue. Stranger to the contract. Stranger ante edante stranger to the contract cannot sue. Adi. Okay? Okay, very good. So, where are we? Adi ayipindi. Very nice. సో దానికి తగ్గ కేసు లాస్ ఏమైనా ఇస్తారా? స్ట్రేంజర్ టు ద కాంట్రాక్ట్ కెనాట్ సూ. కేసు లాస్, ఎందుకంటే ఏ ప్రాబ్లం చేసినా ఆ ప్రాబ్లం కి ఒక కేసు లా ఉండాలి. Envelope ties and self-bridge companies, sir. ఏముంది అందులోనే? Is it about a privity of contract? ఏముంది? What held? The court ఏమని చెప్పి brief facts ఏంటివి? Decision ఏంటిది? Chinnaya versus Ramaya, sir, case law. ఓకే, చిన్నయ్య వర్సెస్ రామయ్య, స్ట్రేంజర్ టు కాంట్రాక్ట్. అది బానే ఉంటది, అది కోట్ చెయ్యొచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ ఇది, కానీ బట్ చిన్నయ్య వర్సెస్ రామయ్య క్యాన్ కోట్ చెయ్యొచ్చు. ఇంకా ఎనీ స్పెసిఫిక్? చిన్నయ్య వర్సెస్ రామయ్య బానే ఉంటది. ఓకే, సో కేసులో దానికి రాసుకోండి, జమునా దాస్ వర్సెస్ రామ్ అవతార్. జమునా దాస్ JAMNADAS, జమునా దాస్ వర్సెస్ రామ్ అవతార్. రామ్ అవతార్, AVATAR, అవతార్, రామ్ అవతార్. కేసులో సైటేషన్ 1911, close the bracket, 30 IA, capital I and A, IA 7. Jamuna Das versus Ram Avatar, 1911, close the bracket, 30 IA 7. Here అసలు కేసు లాస్ ఏంటిది అంటే, అసలు ఏమని చెప్పింది ఏంటిది విల్ సీ. ఏ మార్గేజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ టు సి. రాసుకోండి బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఏ మార్గేజ్ హిస్ ప్రాపర్టీ టు సి. ఏ మార్గేజ్ హిస్ ప్రాపర్టీ టు సి. ఏ తన ఆస్తిని సికి తనఖా పెట్టాడు. Then later A then sold his property to B. A then sold his property to B. తనఖా పెట్టిన ఆస్తిని ఎవరికి అమ్మిస్తాడు? Bకి అమ్మేశాడు. B agreed with A. B agreed with A to pay off. B agreed
with A to pay off the mortgage debt to C. B agreed with A to pay off the mortgage debt to C. ఏకి ఏ అప్పు అయితే ఉందో సి దగ్గర ఆ అప్పుని తీర్చడానికి బి ఒప్పుకున్నాడు. బి అగ్రీడ్ విత్ ఏ టు పే ఆఫ్ ది మార్గేజ్ డెట్ టు సి. అయితే మీన్ వై ఏమైందంటే దిస్ సి బ్రాట్ అన్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ బి. సి బ్రాట్ అన్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ బి టు రికవర్. సి అనేవాడు he brought an action అంటే లీగల్ లాంగ్వేజ్ లో యాక్షన్ అంటే ఎనీవన్ లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వడం సార్. ఫైలింగ్ a case. Okay, filing a case. So C brought an action against B to recover the mortgage money. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం అడుగుతాం, క్యాన్ సి రికవర్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ బి అని అడుగుతున్నాం. క్యాన్ సి రికవర్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ బి. ఇప్పుడు పైన అంతా చదివారు కదా, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లమే, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం. ఎప్పుడైనా చూడండి కేస్ లాస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఇవ్వాలి. ఎగ్జాక్ట్ కేస్ లాస్ ఇస్తే మీకు ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి. అగ్రీడ్ అయినా ఈ అగ్రీడ్ బిట్వీన్ ఆ అగ్రిమెంట్ చూడండి జాగ్రత్తగా ఎవరి మధ్య జరిగిందో. ఏ అండ్ బి మధ్యలో జరిగింది సార్. మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాము, క్యాన్ సి రికవర్ ది అమౌంట్ ఫ్రమ్ బి. యాక్చువల్ గా ఒక ప్రాపర్టీ సేల్ చేయాలంటే మార్టిగేజ్ లోన్ ఉంటే మాత్రం, మార్టిగేజ్ లోన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం అమ్మడానికి అయితే వీలు లేదు సార్. యాక్చువల్ గా ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైతే అయిందో అది యాక్చువల్ గా ఇన్వాలిడ్ అయిపోతుంది. షో గారు, మనకి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో మిగతా లాస్ ఏం పట్టించుకోవద్దండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో మీరు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో మాత్రం అప్లై చేయాలి. ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ లో తీసుకురాకూడదు సార్. అవేవి తాకూడదు. మీకు ఒక విషయం చెప్తాను మళ్ళా. మీకు మొన్న లాస్ట్ టైం కూడా అలాగే ఫీల్ అయ్యారు. ఒకటేమో గన్ను పెట్టి సార్, నేను ఫీల్ అవ్వలేదు సార్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్, నేను వర్క్ చేస్తూ నేను మీ క్లాస్ వింటున్నాను సార్. నేనేంటంటే రెస్పాండ్ అవ్వలేని పరిస్థితులు ఉంటే నేను రెస్పాండ్ అవ్వను సార్, సైలెంట్ అయిపోతాను. ఓకే, ఒకడు కోర్షన్ తోటి అగ్రిమెంట్ చేయించుకున్నా. కోర్షన్ అంటే గన్ను పెట్టి ఒక అగ్రిమెంట్ చేయించుకున్నాడు. నువ్వు అగ్రిమెంట్ సంతకం పెడతావా పెట్టవా అని. ఆ అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడా కాదా అంటే మీరేమంటున్నారు, అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ఒకడు మీద కనపడడం తప్పు అంటున్నారు. మనకి ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ఆ కనపడడం క్వశ్చన్ కాదు. ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడా కాదా. అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడ్ అవడానికి ప్రీ కన్సెంట్ ఉండాలి. ఇక్కడ కోర్షన్ జరిగింది కాబట్టి అగ్రిమెంట్ నాట్ వ్యాలిడ్. మిగతా లాస్ మనకు అవసరం లేదండి. అసలు వాడి గన్ ఉండాలంటే లైసెన్స్ ఉండాలి కదండి అని అడుగుతున్నారు మీరు. సో అసలు అలా ఆలోచించండి. యు గాట్ ఇట్. ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాన్ సి రికవర్ ది అమౌంట్ ఫ్రమ్ బి. ఇందాక ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏనండి, సేమ్ ప్రాబ్లం. స్ట్రేంజర్స్ కాబట్టి అవ్వదు సార్. అంతే దట్స్ ఇట్. సో నౌ వి నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఏమంటున్నారంటే ప్రివీ కౌన్సిల్ ఇక్కడ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు రాసుకోండి. వాట్ ద కోర్ట్ హెల్డ్. ప్రివీ కౌన్సిల్ ఇన్ దిస్ కేస్ హెల్డ్ దట్, ఈ అబౌవ్ కేసులోని జమన్ దాస్ వర్సెస్ రామావతార్ లో ఇది జరిగింది. ఈ కేసులో ప్రివీ కౌన్సిల్ హెల్డ్ దట్ since there was no contract between Privy Council held that since there was no contract between C and B, C could not enforce the contract to recover the amount from B.
సో మనం ఇచ్చిన ప్రాబ్లం కి ఎగ్జాక్ట్ కేసులో ఏది అంటే జమన్ దాస్ వర్సెస్ రామ్ అవతార్ కేసు. మీరు అదంతా రాసి, ప్రాబ్లం రాసి, బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ రాసి, ఇష్యూస్ రాసి, ప్రాబ్లం అలౌడ్, లా అలౌడ్ రాసి, స్ట్రేంజర్ టు ద కాంట్రాక్ట్ అన్న లా అదంతా పెట్టిన తర్వాత దెన్ యూ షుడ్ గివ్ అ కేస్ లా జమన్ దాస్ వర్సెస్ రామ్ అవతార్. ప్రివీ కౌన్సిల్ హెల్డ్ దట్ since there was no contract between C and B, C could not enforce the contract to recover the amount from B. So, even in this case also, there is no contract between C and B. So, hence, C cannot recover the amount from B. Even though by mistake A paid to B, ముందు నేను హోంవర్క్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చెప్తున్నా, అందులో కూడా ఇలాగే జరిగింది. సో సేమ్ కేస్ కాబట్టి, సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, అవి క్లియర్ అండి. సో మీకు ఈ కేస్ లాస్ ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే ఫర్ యూ టు హ్యావ్ అ గ్రిప్. మీకు లా మీద గ్రిప్ రావాలి అంటే కేస్ లాస్ ద్వారానే వస్తుంది. ఓన్లీ సెక్షన్స్ చదవడం ద్వారా మీకు అంత గ్రిప్ అయితే రాదు. ఓకే, నౌ సో పక్కన పెడితే కేస్ లాస్ మనం ఎక్కడున్నాం ఎగ్జాక్ట్ గా, వేర్ వీఆర్, వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ సెక్షన్ 62. సెక్షన్ 62 అయిపోయిందా, చూస్తున్నామా ఇంకా? అయిపోయింది సార్, కానీ కేస్ లాస్ చూడాలి సార్. సెక్షన్ 62 లో కేస్ లాస్ చూడాలి, అంతేనా? ఓకే ఓకే. సో దాస్ నస్కర్, మనోహర్ కోయల్ వర్సెస్ ఠాకూర్ దాస్ నస్కర్. మనోహర్ MANOHUR, మనోహర్ కోయల్ KOYAL, మనోహర్ కోయల్ వర్సెస్ ఠాకూర్ దాస్ THAKUR, ఠాకూర్ దాస్ నస్కర్. citation ILR 1887 and 88. 1887 and 88. అది విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ లో పెట్టుకోండి. దెన్ ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ ద బ్రాకెట్స్ 15 Calcutta CAL 15 CAL 319. 15 CAL 319. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, సెక్షన్ 62 ఒకసారి మీరు చదివితే అసలు వాట్ వీఆర్ నోవేషన్ కోసం చదువుతున్నాం. వాట్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ novation. What is a novation? If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or rescind or alter it, the original contract need not be performed. Section 62 ప్రకారం ఎవరైనా ముందు చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ కి మరలా అది గతించిపోక ముందే ఒక కొత్త కాంట్రాక్ట్ గాని దానికి బదులుగా దానిలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు గాని లేక అది లేకుండా చేసుకున్నా గానీ ఆ పాత కాంట్రాక్ట్ అనేది కొత్తది అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత దానికి చెల్లుబాటు ఉండదు. కొత్తది అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పాత కాంట్రాక్ట్ కి చెల్లుబాటు ఉండదు. దిస్ ఇస్ వాట్. సో వెన్ ద న్యూ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ అన్ఫోర్సబుల్, the old contract is done away with its effect. So this is one way of discharging the contract. The old contract is discharged by novation. The old contract is discharged by novation. Novation means when the parties to a contract agree to substitute the existing contract with a new contract. Novation ante when the parties to a contract agree to substitute the existing contract with a new contract. That is called novation. So ఇప్పుడు novation మనం చూస్తున్నాం. ఒకవేళ ఏదైనా పాత కాంట్రాక్ట్ ఉండి దానికి బదులుగా కొత్తది కానీ చేసుకుంటే పాతది ఎఫెక్ట్ అవుతుందా కొత్తది ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, దేనికి ఎక్కువ, ఎప్పుడు పాతది ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పాతది ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అనే అంశాలను మనం పరిశీలిస్తున్నాం. ఆల్రెడీ నేను ఐ థింక్ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఇచ్చేసాను అనుకుంటాను. బై అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అని. ఓకే, పుట్టింగ్ ఆల్ అసైడ్ నో కేస్ లాస్ చూడాలి. ఈ మనోహర్ కోయల్ వర్సెస్ ఠాకూర్ దాస్ నస్కర్ అనేటువంటి కేసులో ఇక్కడ ఎవడైతే ప్లేంటిఫ్ ఉన్నాడో ఈ ప్లేంటిఫ్ he sued to recover the money
1173 rupees. ఈ కేసు ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ 1173 rupees డ్యూ ఆన్ ఎ బాండ్. ఒక బాండ్ పేపర్ మీద ఒకడికి అప్పిచ్చాడు, ఒక బాండ్ పేపర్ మీద అవతలోడికి అప్పిచ్చాడు. ఆడు 1173 రూపాయలు వీడికి తిరిగి ఇవ్వాలి ప్లేంటిఫ్. ద ప్లేంటిఫ్ సూడ్ దట్ మనీ టు రికవర్. ఆ 1173 rupees యు ఆర్ సపోజ్ టు పే మీ అండ్ విచ్ యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్ మీ, నువ్వెందుకు నాకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదని ఆడి మీద కేసేశారు. అయితే ఇది ఇలా ఉంటుండగా ఆఫ్టర్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ది బాండ్, డ్యూ రాసుకున్నారు 3 years 2 years 1 year. ఈ డ్యూ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ది బాండ్ the plaintiff agreed to accept 400 in cash and a new bond for rupees 700 payable installments. ఎంత ఒప్పుకున్నాడు? టోటల్ ఎంత అయింది? $1100. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఒరిజినల్ కి ఎంత ఇవ్వాలి? 1173 rupees, sir. 1173. But now he agreed for 1100. Okay. So first he agreed to accept 400 rupees as cash and a new bond executed. దానికి బదులుగా న్యూ బాండ్ 700 payable by installments. ఆ రిమైనింగ్ 700 ఎలాగమ్మన్నాడు? ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో ఇమ్మన్నాడు. అయితే సబ్సిక్వెంట్లీ ద డిఫెండెంట్ నీదర్ గేవ్ 400 nor the bond. ఇక్కడ సబ్సిక్వెంట్లీ ఈ స్లీడ్ 400 క్యాష్ ఇవ్వలేదు, ఆ బాండ్ ఇవ్వలేదు. సో ద ప్లేంటిఫ్ thereupon sued him on the original bond. సో ఏదైతే ఒరిజినల్ బాండ్ రాసుకున్నాడో అంత చెల్లించాలని ఆడు కేసు వేశాడు. ఇప్పుడు ఏటవుతుందో చెప్పండి. బాగా ఆలోచించి చెప్పండి. ఇదే మీకు ఎగ్జామ్ లో వస్తే ఏడు చేస్తారో నాకు తెలీదు. సో ఇక్కడ నోవేషన్ అయ్యిందా, సెక్షన్ 62 అప్లై అయ్యిందా లేదా, లేకపోతే ఏం జరిగింది అక్కడ? సార్ బాండ్ డేట్ దాటిపోయిన తర్వాత కొత్త బాండ్ రాసుకున్నారా? మీరు చెప్పిన రూల్స్ లో ఎక్స్పైరీ అవ్వకముందే రాసుకోవాలని చెప్పారు. చెప్పండి, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుందో లేదో నాకు అర్థం అవ్వాలా. కమాన్, yes, you are on right track. ఓకే, హరి కమ్. నోవేషన్ అవ్వదు కదా సార్? ఓకే, సో నోవేషన్ అవ్వదు అంటే అప్పుడు నోవేషన్ అవ్వకపోతే ఏంటవుతుంది? ఇంకా బాండ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినట్టే సార్. మరి ఓల్డ్ బాండ్ లేదు, కొత్త బాండ్ లేదా? ఎస్ సార్. 2 బాండ్స్ లేవు సార్. ఓల్డ్ లేదండి, కొత్తది ఉన్నది సార్. కొత్తదాడు ఇవ్వలేదండి శివ గారు, అసలు రాసి ఇవ్వలేదు. కొత్త బాండ్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇస్తానని చెప్పాడు కానీ ఇవ్వలేదు. 400 ఇవ్వలేదు, బాండ్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఆ పాత దాని మీద కేసు వేసాడు. రికవరీ చేసుకోవచ్చా లేదా అడుగుతున్నారు సార్. అసలు ఆ కేసు చెల్లుతుందా లేదా అది. రికవరీ చేసుకోగలరా లేదా, కోర్టు ఏం చెప్తుంది తీర్పు? డిఫెండెంట్ మేడ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ సార్. ఓల్డ్ వన్ ఈజ్ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే Sanjay, you are saying that defendant made breach of contract, sir. Old one is valid, sir. Case is valid. Okay, defendant made breach of contract, sir. Old one is valid. Okay, inka anyone? Okay. సార్ ఎక్స్పైరీ అయిపోయిన బాండ్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయినట్టే కదా సార్? That's it. సో అందుకే కోర్టు ఏమన్నదో మీరు జాగ్రత్తగా ఇది రాసుకుంటే యూల్ అండర్స్టాండ్. ద కాల్కటా హై కోర్ట్ హెల్డ్ దట్
the original contract was discharged. The original contract ఏమైపోయింది? It is discharged. అయితే ఈ డిశ్చార్జ్ అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఎన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయి డిశ్చార్జ్ అనేది? డిశ్చార్జ్ బై పర్ఫార్మెన్స్ అయ్యిందా? డిశ్చార్జ్ బై ఏమైంది? డిశ్చార్జ్ బై బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, అంటే దాన్ని సరైన టైంలో వాడు చెల్లించకపోవడం వల్ల అది డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది. సో అందుకు కల్కట్టా హైకోర్టు అంటుంది that the original contract was discharged not by novation. అది novation అయింది కాబట్టి అది డిశ్చార్జ్ అవ్వలేదు, బట్ బై బ్రీచ్ ఇట్ ఈస్ డిశ్చార్జ్. సో ఇప్పుడు ప్లేంటివ్ డబ్బులు ఏటవుతాయి? ద ప్లేంటివ్ వాజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు సూ ఫర్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్. సో అయితే ప్లేంటివ్ మాత్రం ఆ ఏదైతే ఆ ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్ ఉందో దానిని వీడు ఫుల్ఫిల్ చేయలేనందుకు కేసు అయితే వెయ్యొచ్చు. కాంట్రాక్ట్ అయితే ఎఫెక్ట్ లో లేదు కానీ జరిగిన మోసానికి అది కేసు అయితే అవ్వచ్చు. ద ప్లేంటివ్ వాజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు సూ ఫర్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్. నాకు కాంట్రాక్ట్ చేసి నన్ను మోసం చేశాడు, 2 సంవత్సరాల లోపు నాకు ఇస్తానని డబ్బులు చెప్పాడు కానీ ఇప్పటి వరకు డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఆడు ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్ కి అయితే డబ్బులు కోసం కేసు వేయొచ్చు. he can recover the money in the court of law. So the plaintiff can recover the money from the defendant in the court of law, but the question ఏంటి అంటే not for the performance of the contract, it is already breached. అది ఇంక మళ్ళా పర్ఫార్మ్ చేయమని కాదు కానీ for the breach of contract he can file a case. breach of contract కింద ఫ్రాడ్ వస్తుంది. breach of contract కింద ఏంటొస్తుంది? ఫ్రాడ్ వస్తుంది. So not enforcing the rights and obligations of the contract, but breach అనేది fraud కింద వస్తుంది కాబట్టి they can file a case. Okay అండి, now you got it. ఒక కేసు లో చూసా. ఎవరికైనా డౌట్స్? Okay, very good. The second case law, please write down. BGR Mining and Infra Private Limited. BGR Mining and Infra Private Limited versus Singareni Collieries Co Limited. BGR Mining and Infra Private Limited versus Singareni Collieries Co Limited. AIR 2012 AP 71. AIR 2012 AP 71. సో ఇక్కడ ఇంకొక కేసులో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం ఫర్ నోవేషన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ కోల్. ఇద్దరు కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంజనీరింగ్ కాంట్రాక్ట్ టు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ కోల్. సో గనుల్లో పడి బొగ్గుని తవ్వి తీసేటటువంటి కాంట్రాక్ట్. అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత what happened, because they were affected by major landslides అయితే ఆ మేజర్ landslides అవడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఇట్ లెడ్ టు స్టాప్ ద కాంట్రాక్ట్. ఓకే, అదే స్టాపేజ్ అయిపోయింది, ఆ వర్క్ స్టాపేజ్ అయిపోయింది. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ మేజర్ స్లైడ్స్ అవడం వల్ల ఏరియా ఏదైతే అలొకేట్ అయ్యిందో ఆ ఏరియాలో బొగ్గులు తవ్వడం అనే పని ఆగిపోయిందో, నౌ అనదర్ ఏరియా వాజ్ అలాటెడ్ టు ద పిటిషనర్. ఇంకొక ఏరియా ఇచ్చారు. సరే, అక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ఏరియాలో తవ్వి అని అనదర్ ఏరియా వాజ్ అలాటెడ్ టు ద పిటిషనర్ ఇన్ ద ప్లేస్ అఫెక్టెడ్ బిఫోర్. ఓకే, అండ్ హీ యాక్సెప్టెడ్. వీడు ఒప్పుకున్నాడు. ఈవెన్ దో చాలా
చాలా చిన్న ఏరియా అయినా ముందిస్తానన్న పెద్ద గని కంటే ఇది చిన్న గని అయినా కూడా ఇది ఒప్పుకున్నాడు. ఇట్ వాజ్ లెస్ దాన్ ది ఒరిజినల్ అలాటెడ్ ఏరియా. అయితే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే కోర్టుకి వెళ్ళారు. నాకు ఆ ఒరిజినల్ అంత స్థలం కావాలి అది ఇది అంటే అంత స్థలం నీకు ఇవ్వడం అవుతుందా అవదా అని కోర్టు దగ్గర అంటే ఈ పిటిషనర్ ఏం చేశారంటే నాకు ఒరిజినల్ గా అలాటెడ్ ఏరియా చాలా ఎక్కువ మై లార్డ్, కానీ నాకు రెండోసారి ఇచ్చింది చాలా తక్కువ ఏరియా, సో ఇంకా డ్యూ ఉంది, నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఏరియా వస్తుందని కోర్టుకి వెళ్ళారు. అవుతుందా అవదా? ఎందుకంటే ఇక్కడ తగు ఇంకా ఒరిజినల్ గా ఏంటంటే ఆడికి ముందు ఇస్తానన్న ఏరియాకి మళ్ళా కొత్త టెండర్లు వేశారు. ఈ సింగరేణి కాలరీస్ కొత్త టెండర్లు వేస్తే ఆ టెండర్లు అడ్డుకుంటున్నాడు అనమాట. అలా కాదు, అలాగే ఎలాగవుతుంది, ఆ ఏరియా నాకు కదా అలొకేట్ చేశారు, అక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవుతున్నాయని తర్వాత చిన్న ఏరియా ఇస్తే అక్కడ తవ్వడం మేము మొదలు పెట్టాం, కానీ ఒరిజినల్ గా మాకు ఇవ్వబడినటువంటి ఏరియా అది అని. సో ఈ కేసులో ఎలాగా వర్తిస్తుంది చెప్పండి, ఆలోచించి. బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ మళ్ళా చెప్పాలా? సింగరేణి కాలరీస్ అనేటువంటి బొగ్గు గనుల్ని తవ్వేటటువంటి ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థ. ఈ బొగ్గు గనుల్ని తవ్వి తీయటం కోసమని ఒక కంపెనీకి బీజీఆర్ మైనింగ్ అనేటువంటి ఒక కంపెనీని హైర్ అంటే టెండర్ల ద్వారా పిలిచింది. టెండర్ల ద్వారా ఆ బొగ్గుని తీసి మీకు ఇవ్వడానికి తక్కువ టెండర్ వేసిన వాడికి వీళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. బీజీఆర్ మైనింగ్ అన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. ఈ 100 ఎకరాలు నువ్వు తవ్వాలి అని వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. ఈ 100 ఎకరాలు తవ్వాలని కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ 100 ఎకరాల్లో ఏమైందంటే డ్యూ టు అన్ఫేవరబుల్ సీజన్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అవడం మొదలు పెట్టింది. ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇది తవ్వుతుంటే పక్క నుంచి చర్యలో ఏమంటారు, సో ద ల్యాండ్ వాజ్ స్లైడింగ్, సో దే కుడెంట్ కంప్లీట్ ద టాస్క్, వాళ్ళు ఆ పని చేయలేకపోతుండేవారు. సో ఫైనలీ దే స్టాప్ ద వర్క్ దేర్. అప్పుడు దెన్ వన్ దే అప్రోచ్ ది అథారిటీస్, ఆ అథారిటీస్ ఏం చేశారంటే సరే ఈ ల్యాండ్ కు బదులుగా ఈ 100 ఎకరాలు తవ్వే బదులుగా ఈ 50 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది కదా, ఇది ల్యాండ్ స్లైడ్ అవ్వట్లేదు, 50 ఎకరాలు తవ్వి మాకు బొగ్గు కానీ అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు బీజీఆర్ మైనింగ్ ఏం చేయడం మొదలు పెట్టిందంటే సరేలే ఇక్కడ పని అవ్వట్లేదని అక్కడ 50 ఎకరాలు తవ్వడం మొదలు పెట్టింది. ఈ 50 ఎకరాలు తవ్విస్తున్న లోపు అంత పరిస్థితులు బాగున్నాయి, వాతావరణం బాగుంది. ఈ 100 ఎకరాల కోసం మరలా సింగరేణి కాలరీస్ ఏమో కొత్తగా టెండర్లు పిలవడం మొదలు పెట్టారు, ఎవడైనా వచ్చి ఇక్కడ తవ్వుతారా అని. అప్పుడు ఈయన ఏం చేసిందంటే అలాగవుతుంది, నాకు అలొకేట్ చేసింది అది కదా, సో ఇప్పుడు బయటికి మళ్ళా టెండర్లు అలా పిలుస్తారు, దట్ ఈస్ మై ల్యాండ్ టు, అది నేను నా కాంట్రాక్ట్ అది అని బీజీఆర్ మైనింగ్ వాదిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి. బాగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఆ రెండో ల్యాండ్ కి ఇద్దరు ఒప్పుకొని అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు అసలు. ఆ 50 acres ల్యాండ్ కి ఇద్దరు అగ్రి అయ్యి ఆ ల్యాండ్ ని చేద్దాం. కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు నోవేషన్ జరిగింది కదా సార్, ఇంకా ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్ మీద వాళ్ళు కేసు వేయలేరు కదా. వెరీ గుడ్. సో అక్కడ కోర్ట్ కూడా అదే అన్నది. ద కోర్ట్ సెడ్ దట్ ద ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్ బికేమ్ డిశ్చార్జ్డ్ బై ఆల్టరేషన్. ఇక్కడ ఈ డిశ్చార్జ్ అనేది నోవేషన్ కొత్తగా ఇంకా అగ్రిమెంట్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్న టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏం జరిగింది, ఆల్టరేషన్ జరిగింది. ఎక్కడ కాదు నువ్వు ఇంకెక్కడ తవ్వు అన్నాడు. అదేంటిది ఇది, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఆల్టరింగ్? ఈ ఆల్టరేషన్ ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు. ఇద్దరు ఒప్పుకున్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ బై నోవేషన్, రిసిండింగ్ ఆర్ ఆల్టరేషన్? కాంట్రాక్ట్ ఆల్టరేషన్ జరిగినా, రిసిండ్ అయినా, నోవేషన్ అయినా ఏమైంది, ద ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ద ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ సెడ్ టు బి డిశ్చార్జ్డ్. సో ఇంకా పాత కాంట్రాక్ట్ మీద వీడికి హక్కు లేదు. సో ఇప్పుడు కోర్టు ఏమన్నదంటే
Singareni collieries can go for new tenders. Singareni collieries can go for new tenders. Idi case law. Okay? Are we clear? Now, ఇంకొక కేసు లా 320 నాగేంద్ర కుమార్ వెసెస్ Nagendra Kumar, his full name is Nagendra Kumar Brijraj Singh. Nagendra Kumar Brijraj Singh versus Hindustan Salts Limited. 2001. Close the brackets. 1GCD. Capitals lo 1GCD 532. Nagendra Kumar Brijraj Singh versus Hindustan Salts Limited within the brackets 2001. 1GCD 532. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ లోని ఏమని చెప్పారంటే 25,000 రూపీస్ శాలరీ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ అని వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా లేకపోతే 5,000 రూపీస్ శాలరీ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ అని వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు పిటిషనర్ ఏం చేశాడు, 5,000 రూపీస్ శాలరీ అట ఆ పోస్ట్ కి అని అప్లై చేశారు. అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమడిగారంటే ఎక్స్పెక్టింగ్ శాలరీ అని అడుగుతారు, తెలుసండి. ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ ఎంత నీకు కావాలి అంటే ఆడేం చేశాడు, వీళ్ళు అలాగా 5,000 ఇస్తామని అన్నారు కదా, మనమేంది పోయిందని వీడు 4,500 రూపీస్ రాశాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ. తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఎవడైతే ఈ 4,500 రాస్తాడో ఆడికి జాబ్ ఇచ్చారు. జాబ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆడు కూడా ప్లేస్మెంట్ ని సరే ఒప్పుకున్నాడు, ఈ యాక్సెప్టెడ్ హిస్ ప్లేస్. అప్పుడు కరెక్ట్ గా జీతం వచ్చిన టైంలోనేమో నాకు 5,000 రూపీస్ కావాలని అడిగాడు. ఏటవుతుంది సార్? ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన టైంలో వాడికి తెలుసా సార్ 4,500 ఇస్తున్నారని? అప్పుడు ముందే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసాడు, 5,000 రూపీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసాడు. ఏరియా మేనేజర్ పోస్ట్ 5,000 రూపీస్ శాలరీ, ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ అప్లై అన్న. చాలా మంది పార్టీస్ అప్లై చేశారు. చేస్తే క్వాలిఫైడ్ పార్టీస్ అందరూ వాళ్ళందరి దగ్గరను హౌ మచ్ యూర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ దిస్ జాబ్ అని అది అడిగారు అన్న. సో పే స్కేల్ ఎంత ఉంటుందని అంటారు కానీ అయిన ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు నీకు ఎంత కావాలి, ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు అని. దిస్ ఫెలో సెడ్ 4,500 రూపీస్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సార్ అన్న. సరే అయితే టేక్ ద జాబ్ తీసుకో, జాబ్ చేయని చెప్పారు. కానీ ఈడేమనుకున్నాడు అంటే 5,000 రూపీస్ కదా ఆల్రెడీ వాళ్ళేమో అగ్రిమెంట్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో 5,000 రూపీస్ అన్నారు కదా, నాకు 5,000 ఇస్తారని నాడు అనుకున్నాడు. కానీ మేనేజర్స్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే 4,500 రూపీస్ కి అది ఎక్స్పెక్టెడ్ రాశారు కాబట్టి వీ విల్ గివ్ 4,500 అన్నాడు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి. 5,000 రూపీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశారు కదా మరి. ద పిటిషనర్ ఈస్ కంటెస్టింగ్, నాకు 5,000 రావాలి, వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో 5,000 ఇస్తామని అన్నారు అని. త్వరగా చెప్పాలి. పిటిషనర్ అగ్నెస్ట్ గానే వెళ్తారు సార్. కారణం అండి అంటే సార్ దానికి కారణం ఏంటంటే సార్ 4,500 కి ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ దగ్గర 4,500 రాశారు కాబట్టి దానికి అర్థం ఏంటంటే ఈజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ 4,500 and the company also thought that he can pay 4,500. That's the reason why he has been selected. సో కోర్టు ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ద ప్రిన్సిపల్ నోవేషన్ అప్లైడ్ ఇట్. ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ 5,000 కి అయినా లేటర్ కాంట్రాక్ట్ 4,500 కి అయ్యింది కాబట్టి ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నోవేషన్ అప్లైడ్. ద అపాయింట్మెంట్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ అట్ ద లోవర్ స్కేల్, ఏదైతే వాడికి అపాయింట్మెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ లోవర్ స్కేల్ కి ఇచ్చాడో అది సబ్స్టిట్యూటెడ్ ద ఒరిజినల్ ప్రపోజ్డ్ స్కేల్.
ఒరిజినల్ స్కేల్ కి అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసింది. నోవేషన్ ద్వారా ఫస్ట్ ది ఒరిజినల్ ది అది చెల్లుబాటు అవ్వదు. సో ద కంపెనీ నో నీడ్ టు పే 5,000 రూపీస్, 4,500 ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్ అని తీర్పుకోవడం జరిగింది. స్టూడెంట్స్ అర్థమైందా? అర్థమైతే చెప్పండి, లేకపోతే ఆస్క్ మీ అగైన్. ఓకే. అండ్ ఎవరో ఒకరు లెఫ్ట్ అయ్యారు. అసలు ఎప్పుడు అటెండెన్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. ఐ డోంట్ నో హూ లెఫ్ట్ ఇట్. సో మీరు అందరూ అలా లైన్ లో ఉండండి. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టేక్ ది అటెండెన్స్ బికాస్ principals sir and others all are asking you to take the attendance. Okay. Okay. Any more doubts? సార్ ఈ కేసెస్ పంపిస్తారా సార్? కేసెస్ పంపించాలా? అంటే మాకు రాయాలి అంటే పంపించండి సార్. సరే అయితే ఓకే. ఐ టేక్ అ పిక్ అండ్ ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఆల్.